اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو آئیے حضرات حضور غوث اعظم کی زندگی کے تعلق سے بہت چھوٹی سی مختصر سی گفتگو کر کے گزر جاؤں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل ہے اور اس سے دادا میاں حضور ہے، تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ولیوں کی شان کیا ہے۔ اور غوث اعظم کی 11ویں کا مہینہ ہے، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اور کسی نے پوچھ لیا غوث اعظم کا نام کیا ہے تو کیا کہو گے؟ نام بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کی عمر کتنی ہوئی پتہ ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کی زندگی کے کتنے ایام یعنی کس جگہ پیدا ہوئے، کس جگہ مزار پتہ ہونا چاہیے۔ غوث اعظم کے والد کا نام کیا ہے، ماں کا نام کیا ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ تو آؤ پیارے مسلمانوں، جو کتابوں کے ذریعے مطالعہ کیا، جو علماء تواریخ لکھنے والے بیان کرتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سید عبد القادر جیلانی ہے۔ سبحان اللہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ نام کیا ہے؟ سید عبد القادر جیلانی۔ اور حضور غوث پاک کا کنیت ہے ابو محمد، اور لقب ہے میرے پیران پیر غوث اعظم کا محبوب سبحانی، پیران پیر روشن ضمیر، بڑے پیر غوث اعظم دستگیر۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کا لقب ہے۔ مثال کے طور پر کسی کا نام منّے بھائی ہو اور حقیقت میں ان کا نام محمد عارف ہو تو کہتے لقب یہ ہے، مشہور اس نام سے ہے۔ تو غوث اعظم کا نام سید عبد القادر جیلانی، اور لقب ہے میرے غوث اعظم کا بڑے پیر محبوب سبحانی غوث اعظم دستگیر۔ اب آؤ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کب ہوئے؟ حضور غوث اعظم سن 470 ہجری میں شہر جیلان میں، جو ایران کا ایک شہر ہے، اس میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ، سن 470 ہجری میں غوث اعظم پہلے رمضان شریف کی تاریخ کو پیدا ہوئے، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دنیا سے وصال فرمایا، پیدا فرمایا، تو اس وقت سن 561 ہجری تھی۔ تو اس سے پتا چلا کہ غوث اعظم کی عمر شریف 91 سال ہوئی۔ حضور غوث اعظم کی عمر شریف 91 سال کی ہوئی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بغداد شریف میں ہے، اور آپ نے ربیع الاخر 11ویں شریف کی 11 تاریخ کو بغداد میں پردہ فرمایا۔ یہ غوث اعظم کی زندگی کی تاریخ ہے۔ غوث اعظم کے والد کا نام حضرت ابو صالح ہے۔ حضرت غوث اعظم کی ماں کا نام ام الخیر فاطمہ ہے۔ حضور غوث اعظم کے نانا کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے۔ حضور غوث اعظم کے سگے ایک بھائی تھے۔ یہ بات اس لیے یاد کرنا کہ غوث اعظم کی محفل سے جا رہے ہو تاکہ کوئی پوچھنے لگے، پوری رات غوث اعظم کی محفل میں رہے، غوث اعظم کے بھائی کا نام تو بتانا، غوث اعظم کا نام کیا ہے، غوث اعظم کی عمر کتنی ہوئی۔ اب یہ کہو کہ ہمیں تو پتا نہیں، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ آپ کی محبت جھوٹی ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کی زندگی کو پہچانتے، سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کے بچپن کو جانتے، سچی محبت ہوتی تو غوث اعظم کے والد کو جانتے۔ آؤ پیارے مسلمانوں، غوث اعظم کے سگے ایک بھائی تھے جن کا نام کتابوں کے اندر میں نے پڑھا ابو احمد جن کا نام تھا، اور آپ کی ماں ام الخیر فاطمہ کی خدمت میں رہتے تھے، اور وہیں کے یعنی جینا بغداد کی سرزمین پر وہیں کے عالموں سے علم دین حاصل کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں آیا ابو احمد جو غوث اعظم کے سگے بھائی تھے، جوانی کے ایام میں ہی دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ اب آؤ پیارے مسلمانوں، آخری بات پر آ جاؤں، اس کے بعد تقریر ختم کر رہا ہوں۔ حضور غوث اعظم کا بچپن کا زمانہ ہے۔ حضور غوث اعظم چھوٹے سے بچے ہیں۔ ایک عورت کا گزر ہوتا ہے، ایک عورت اپنی بیوی کو اپنے بیٹے کی بیوی کو لے کر گزرتی ہے۔ غوث اعظم بچوں میں کھڑے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ ہزاروں بچوں میں کھڑا ہو، دیکھا کہ ایک عورت سسکیاں بھر کر رو رہی ہے، ایک عورت دل تڑپ رہا ہے، مچل رہا ہے، اس کے چہرے پر اداسی ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا، اے مائی تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں کس نے پریشان کر دیا ہے؟ اے ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ وہ
बूढ़ी औरत कहने लगी, ऐ बेटा मेरे दिल का हाल पूछना चाहते हो, ऐ बेटा मेरे गम का माजरा सुनना चाहते हो, ऐ बेटा मेरा सिर्फ एक बेटा है, उसकी बीवी है, कई साल का अरसा गुजर गया, अभी तक मेरे घर में कोई औलाद नहीं आई है, मेरा कोई पोता पोती नहीं आया है। बेटा मैं एक अल्लाह वाले की बारगाह में गई थी, एक अल्लाह के वली की बारगाह में गई थी। जब मैं वहां पहुंची मैंने पूछा, है अल्लाह वाले मेरी दुल्हन के लिए दुआ कर दो ताकि कोई औलाद हो जाए। उस अल्लाह वाले ने लौहे महफूज को देखा और लौहे महफूज को पढ़ के बताया, ऐ माई तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है, ऐ माई लौहे महफूज पर मैंने देख लिया तेरी बेटे की किस्मत में कोई औलाद नहीं है। ऐ बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ कि जब मेरी कोई औलाद नहीं होगी, जब मेरे घर कोई पोता पोती नहीं होगी, मेरे बाद मरने के मेरी कब्र पर फातिहा कौन पढ़ेगा, बाद मेरे मरने के लिए दुरूद सलाम कौन पढ़ेगा, मेरे बाद मरने के मेरे लिए दुआए मग़फ़िरत कौन करेगा। ऐ बेटा मैं इसलिए रो रही हूँ, मेरे गौसे आज़म की जुबान पर कुर्बान जाओ मुसलमानों। गौसे आज़म ने फरमाया, ऐ माई जा, मैं कहता हूँ अब्दुल का, मैं कहता हूँ अल्लाह ताला अपने फजलो करम से तुझे 11 पोते अता करेगा। सुभान अल्लाह। इतना सुनना था, बूढ़ी के चेहरे पर खुशी के आसार नजर आने लगे। बूढ़ी खुश हो जाती है, अपनी दुल्हन को घर लेकर जाती है। कुछ ही दिनों कुछ ही अय्याम गुजरते हैं, कुछ महीने गुजरते हैं, उस बूढ़ी का हाल ये होता है, उस बूढ़ी की बीवी का ये हाल हुआ। गौसे आज़म की जुबान से निकले कलिमात अल्लाह की बारगाह में कबूल हुए, क्योंकि गौसे आज़म इमामुल औलिया है। गौसे आज़म के कलिमात कबूल हुए और उनकी बेटी यानी उनकी दुल्हन उनके बेटे की बीवी उम्मीद से हो जाती है। उसके बाद एक बेटे की पैदाइश होती है, दूसरे बेटे की पैदाइश होती है। बूढ़ी के घर में जब पोते पैदा होते बूढ़ी बड़ा खुश होती और गौसे आज़म को तलाशती और कहती मुझे इस जगह एक बच्चा मिला था उसका पता बता दो, इस जगह मुझे एक नन्हा सा बच्चा मिला था उसका पता बता दो, मगर जब नाम पता नहीं था तो कौन बता दे। प्यारे मुसलमानों तारीख गवाह है, प्यारे गौसे आज़म की शान देखो, वो बचपन का ज़माना था, उस बूढ़ी के घर गौसे आज़म के फरमान के मुताबिक 11 बच्चों की पैदाइश हुई, 11 बेटों की पैदाइश हुई। जब काफी ज़माना गुजर गया, गौसे आज़म 18 साल के जवान हो गए। गौसे आज़म बगदाद की जामा मस्जिद में पहुंचे। गौसे आज़म ने एक ऐलान आम किया। गौसे आज़म ने फरमाया, कदमी हादी आला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया, ये मेरा कदम तमाम दुनिया के वलियों की गर्दनों पर है। जब गौसे आज़म ने ये फरमाया तो गौसे आज़म के इस फरमान को पाकिस्तान वालों ने सुना था, तुर्किस्तान वालों ने सुना था, अरब वालों ने सुना था, जापान वालों ने सुना था, चाइना वालों ने सुना था, पूरी दुनिया के लोगों ने सुना था। इस आवाज को बगदाद वालों ने सुना था, हिंदुस्तान वालों ने सुना था और इस आवाज को उस बूढ़ी ने भी सुन लिया था। सुभान अल्लाह। जब बूढ़ी ने सुना कि गौसे आज़म ने फरमाया मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, बूढ़ी के कानों पर भी आवाज आई, बूढ़ी का दिल मचल गया। बूढ़ी समझ जाती है ये कोई और नहीं है, ये वही बच्चा हो सकता है जिसने दुआ की कि माई तेरे घर 11 पोते आएंगे। मुझे लगता है ये वही बच्चा है। वो बूढ़ी पूछती है, ऐ बगदाद वालों ये किसने ऐलान किया था, ये किन बुजुर्ग की आवाज थी मैंने सुनी थी। उन्होंने कहा था कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दनों पर है, मेरा कदम तमाम रूह ज़मीन के अल्लाह वालों की गर्दनों पर है। लोगों ने कहा तुम नहीं जानती हो, ऐ माँ ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि बगदाद के पीराने पीर और ज़मीर है, महबूब सुभानी है, कुतुब रब्बानी है, इमामुल औलिया है, सैयदुल औलिया है। यही तो वो है जिनको अल्लाह ने तमाम रूह ज़मीन के वलियों का सरदार बनाया है। बूढ़ी पहुंच जाती है, गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचती है। बूढ़ी पहुंचती है, बहुत ज्यादा बूढ़ी हो चुकी है, बदन कमजोर है, कपकपाते हुए लहजे में करीब जाती है। कहती है बेटा आपने मुझे पहचाना क्या, बेटा तुम मुझे जानते हो। फरमाया ऐ बूढ़ी माई मैं जानता हूँ, वही बूढ़ी माँ है जो मुझे आज से ज़माने पहले मिली थी। गौसे आज़म से रो के गिड़गिड़ा के कहने लगी कि बेटा तुमने जब मुझसे कहा था ऐ माई तेरे घर 11 पोते पैदा होंगे, ऐ बेटा अल्लाह ने तेरी जुबान में इतनी बरकत रखी है, इतनी तासीर रखी है कि बेटा अल्लाह ने मुझे 11 पोते अता कर दिए हैं। सुभान अल्लाह।